The difference between reaching till 80 and above 80 is the toughest part. Covering more than 80% will require a different strategy. All of you, the entire district is working very hard. I have gone to the field. It is very difficult to convert a single dose. Nana knows that they have their own apprehension, they have their own understanding, they have their own knowledge, which is not based on a very scientific approach, or they have their own apprehension. Like, if I take vaccine dose, I will not drink. If I take vaccine dose, I will die after 2 hours, 2 years. There is a WhatsApp meeting is that we had a visit under the guidance of MD NHM Madam. The observation shared by the district is that there are many partners, organizations who are working in the Adir, but there is little bit lack of coordination, there is lack of reporting to the district, because district has different challenges and we have to know the challenges, and based on that we have to 8-point was to have increase the in support of partner, decrease in the duplication, and also strategically and judicially utilize whatever resources we have in the district. So my request through district administration as well as from the state is that medical college and sufficient staff, even doctors also. We don't have even NGOs in our districts, health related NGOs, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. So with your help, we could achieve this 87% of first dose and 53% of second dose. So I thank all of you for your cooperation and coordination and involving in this vaccination program. Now, the problem is we have to tackle refugees and migrants. Almost remaining we have vaccinated. And third thing is vaccination of second dose. So we have the list of overdue for second dose. So we have to tackle those first and remaining refugees, and as he already mentioned about the reason they are telling. Some alcoholics, I take alcoholic, therefore I don't want to take vaccine. Some people say after taking vaccination, I may develop side effects. So I am a laborer. So I will be unable to work for 1 or 2 days. So what about my daily earning? They are asking like this. And some people they say I am very old. I will not come out of my house. Why I should take vaccine? Even ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೋರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 50%. ಬ್ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾನೇ ಬೆಟರ್ 87% ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೊಬಲೈಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್. ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ನಾವೇ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಪಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯೂ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಫ್ಯೂ ತಾಂಡಾಸ್ ಈ ಥರ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಚಂದಾಪುರ ಅಂತಿದೆ ಕಡೇಚೂರಲ್ಲಿ. ಅವನು ಈ ಇನ್ಸಲ್ಟೀಸೇ ಒಂಥರ ಏನೋ ಗಿಡ ಮೂಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ. ಅವನು ಬಂದ ನೈ ಮನೇಲತ್ತ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಊರವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿನಿ, ಸಿ ಒ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ, ಸೊಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊಸಿಗೆ ಆಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಲಿ ಅವರು. ಸೊ ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಚಲೋ ಕೊತ್ತ ಕುದಿತಿತ್ತು ಸ್ಟೋವಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಡ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ದಪ್ಪ ಅಂತ ಚುಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ತಮ್ಮೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಒಂದು 10 ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕುಂತಿರೋರು ಅವರ 24 ಜನ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಮುಂಚೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು 20,000 ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಬರೀ 4,000-5,000.
ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೊಬೈಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬುಧವಾರ ಮೇಳ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ program has been established in other Gulbarga, Bidar, Koppala and Gadar. And in the South Karnataka we have covered Chamarajanagar, Hassan, Dakshin Kannada districts and some other districts. Totally we are working in 15 districts. And in Bangalore urban and Bangalore rural also we are covering with the Lasika Express program. Mainly our through Lasika Express we are providing vehicles for mobilization of the COVID. We don't have any community mobilizer. We have 10 vehicles Lasika Express Vahana and 20. They primarily work, they will go to the PLC. We have assigned total we have 42 high delivery institutions in Yadgiri districts. We have assigned two health facilities for data entry verifiers. They will go to the PHC, they will collect the data from the healthcare providers and they will do the entries as well as they will make a calls for a second doses. And meanwhile myself as a regional program coordinator, we will do a mobilization and interdepartmental coordination and other IEC activities and behavior change communication activities. What all we have done, I will just explain. Primary and whatever backlog entries are there, they will complete that backlog entries. And interdepartmental coordination like the health and ICDS as well as district level officers and the taluka level officers. Myself coordinating with other district and taluka level officers for the mobilization and any vaccine hesitancy issues at the taluka level as well as at a district level. And support the district level government officials in the ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಭಾಫೀಸ್ ಇದೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬಂತು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 2014 ಮತ್ತು 15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 7585 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ HKRDBಯಿಂದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 22 TLMs ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಿತ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ CEO ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 14,000 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3,500 ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ 14,000 ಪ್ಲಸ್ 3,500 ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಾಲಂಟಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು LPS ಶಾಲೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, HPS ಇರ್ತವೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡಗಳಂತ ಇರ್ತವೆ, ತಾಂಡಗಳಂತ ಇರ್ತವೆ. Mainly monitoring the cold chain equipment such as the ILR, it is Iceland refrigerator, deep freezer, temperature logger. I am monitoring that all cold chain equipments, and along with that I am supporting COVID also. There is a lots of technical issue with the COVID while they entering the data, and
there is a report section through COVID we can find the data of the wastage, what is the wastage rate of vaccine, what is the vaccination coverage rate, and details of COVID vaccination CVCs, like complete details of vaccinations, users, vaccinators, and you brief about our organization, what all our organization does in Yadgir. So we have different themes in the Kalike. So one is they look after the skill, in the sense the non-formal, the agriculture is the major part. So here we also work in the sector of agriculture and allied sectors. The other thing is the geriatric nutrition, and where you all know, like they work with the old age people. We not in the entire Yadgir, with some part of the Yadgir, like in some villages they do in coordination with the PLCs and all, they support there. The other thing is the community radio station. We have our own community radio station which is called as Kalike Dwani, and it is supported by our own community team. So there we have volunteers who support in terms of taluka level, Jilla Panchayat level. This is our entire themes which we are working for. WASH program, water and sanitation hygiene. So there also they are at present they are mainly focusing on the Jal Jeevan mission. So these are our things. I'll just brief about the ECD in which we work and how nutrition and how it is related to this program. So early childhood development encompasses two components. One is early childhood education, the other is the nutrition program. Basically we started working at 6 old technical problems, and now we are majorly focusing in terms of 20. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣದು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅರಕೇರಿ ಮತ್ತು ಕಂದಕೂರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಜಾಯತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2004-05ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಯತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ 4 ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ತಿದೆ, ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದಾಗಲ್ಲ, ವಿಷಯ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಯತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 2004-05ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಯತ್ನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈಗ ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಿತ ಏನು ಹೊಸ ವಿನೂತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, BP ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಹೈಟು, ವೇಟು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟುಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ 24 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಡಿಗೇರಿನಲ್ಲಿ 17 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಾವು ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. NCD ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. NCD ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತವೇ ANM ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅವರು.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶುಗರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯುವಕರಿಗೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 80% ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20% ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 26 ಜನವರಿ ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು SDC, FDC ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಥೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವರು ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಂಥ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅದು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಂದೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇರೋಣ. ಸೇರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ We want all the members of that house to come up with that, out of that problem. If all those organizations work in that particular, if one house is getting out of all the issues like basic minimum services required for one house, like nutritional support, geriatric support, livelihood support, education support, or any other care or KHPT is providing any support. So many beneficiaries are overlapping. So we can ensure that a particular house have a minimum support. And third thing is we will have to meet frequently. It is not mandatory that the district administration should take the initiative. As rightly Nanaji said that any other organization can take an initiative on that.